जग रचना सब झूठ है, जान ले हो रे मीत। कह नानक ठिर ना रह, ज्यों बालू की पीत। धन गुरु तेग बहादुर महाराज जी कहते, हे मित्र, हे मीत, इस गल नूं समझ, ये पूरे जगत की रचना जिहड़ी है, पूरे जगत विच जो कुछ भी रचिया गया है, ये सब कुछ झूठ है, भावनाशवंत है, खत्म होने वाला है, सदीव काल नहीं। फिर पातशाह जी कहन लगे, हे मित्र प्यारे, मैं तेनू ये गल इस करके आखदा भी इस जगत की रचना की बुनियाद इन्नी कू है जिमें एक रेत की कंध बनी हो। बालू का अर्थ हुंदा रेत, बालू की भीत, भीत का अर्थ है कंध। जिमें रेत की बनी हुई कंध बहुता चिर टिकी नहीं रहिंदी, बहुता चिर बची नहीं रह सकती। मीह आवे, हनेरी आवे, झक्खड़ आवे, वो उसे वेले ही ढह ढेरी हो जाती है। पातशाह जी कहन लगे, इसे तरह ही पूरे जगत की रचना एक मिट्टी की ढेरी वांग है। ये नाशवंत जगत है, इस नाशवंत पदार्थ दे नाल अपनी प्रीत ना बना, क्योंकि जे तू इस नाशवंत पदार्थ दे नाल अपनी प्रीत बनावेगा, सदा दुखी रहेगा। तेरे जीवन विच टिका नहीं बनेगा, आनंद नहीं बनेगा, खेड़ा नहीं बनेगा। इसे करके मेरे पातशाह जी कहते, रचना नाल ना जुड़। बड़ा ध्यान देने योग शब्द है। पातशाह जी कहते, रचना झूठ है, रचना नाल नहीं जुड़ना, रचनहार दे नाल जुड़ना है। रचनहार सदीव काल है, रचना झूठ है। जे रचनहार दे नाल सांझ बनावेगा, फिर तेरे जीवन विच आनंद बनेगा, खेड़ा बनेगा, टिका बनेगा, सुख बनेगा, शांति बनेगी। जे रचना नाल जुड़ेगा तो दुखी रहेगा। सतगुरु जी की बाणी ने यह बचन समझाए, कहते जग रचना सब झूठ है, जान ले हो रे मीत। कह नानक थिर ना रहे, ज्यों बालू की भीत। रचना जगत की झूठ है, पर रचनहार सदीव काल है। इस करके मेरे पातशाह जी कहते, जे जीवन का टिका चाहिए ना, हुण बाणी नूं आपां पढ़दे हां, जिथे सतगुरु जी ने यह गल कही रचना झूठ है, उत्थे फिर यह गल समझाई तू रचनहार दे नाल जुड़। जिवें धन गुरु अर्जन साहब सच्चे पातशाह जी दे बचन ने। मेरे पातशाह जी कहन लगे, इस शरीर मेरे मालिक ने मिट्टी तो तैयार किया, ये बालू की भीत है। जिवें भगत कबीर साहब महाराज जी कहते हैं कि कबीर माटी के हम पूतरे, मानस राख्यो नाउ। असी ते मिट्टी दे पुतले हैं, ज्यों बालू की भीत। साडा सारियां दा शरीर रेत दी कंध है,
ਜਿਵੇਂ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਲੂ ਕੀ ਭੀਤ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਲੂ ਕੀ ਭੀਤ, ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਮਾਟੀ ਕੇ ਹਮ ਪੂਤਰੇ, ਮਾਨਸ ਰਾਖਿਓ ਨਾਉ, ਮਨੁੱਖ ਨਾਮ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਪੁਤਲੇ। ਬਾਲੂ ਕੀ ਭੀਤ, माटी को पुत्रा कैसे नाचत है, देखा देखा सुने बोले दौड़ियो फिरत है। जब किश पावै तब गर्भ करत है, माया गई तब रोबन लगत है। मन बच क्रम रस कसै लुभाना, बिनस गया जाए कहूँ समाना। कह रविदास बाजी जग भाई, बाजी खत्म होने वाली है, खेड खत्म हो जाती है, खिडारी थोड़ी। हुण ध्यान मारना, पातशाह जी कहते ये जगत बाजी है, मिट्टी दे पुतले हैं, खेडते पे हैं। कह रविदास बाजी जग भाई, बाजी गर सौ मोहे प्रीत बन आई। ये जिहड़ी बाजी झूठ है ना, जग रचना, ये बालू की भीत है, मिट्टी दे पुतलियां नाल नहीं जुड़िया। धन रविदास महाराज जी कहते मैं मिट्टी दे पुतलियां दे नाल नहीं सांझ बनाई। बाजीगर सौ मोहे प्रीत बन आई, जिस बाजीगर ने ये मिट्टी दे पुतलियां दी खेड शुरू की ना, मैं उस बाजीगर दा पुजारी बन गया। मैं मिट्टी दा पुजारी नहीं बनया, मैं मिट्टी नूं बनाउण वाले मालक दा पुजारी बन गया। जिमें धन गुरु अर्जुन साहब सच्चे पातशाह जी कहते, इस पानी ते जिन तू घरिया, माटी का ले देहुरा करया। हुण ध्यान वाले, ज्यों बालू की भीत कहते ध्यान ते मार, तेरा शरीर मेरे मालक ने मां की राकत, पिता बिंद धारा, मूरत सूरत कर अपारा। हुण मालक ने तेरा शरीर बना दिता है, इस पानी ते जिन तू घरिया, माटी का ले देहुरा करया। उकत सुरत लै जोत प्रीखिया, मात गर्भ में जिन तू राखिया। हुण ध्यान मारना, रचना नाल नहीं जुड़ना, कहंदे किहदे नाल जुड़ना है? मात गर्भ में जिन तू राखिया, राखन हार संभार जना, रखण वाले दा पुजारी बन, रखी हुई चीज दा पुजारी ना बनी, क्योंकि रखी हुई चीज ते खत्म हो जानी है। जग रचना सब झूठ है, जान ले हो रे मीत, कह नानक फिर ना रह ज्यों बालू की भीत। आ मिट्टी दे पुतलियां दी ते गल है सारी। पातशाह जी कहते पर तू मिट्टी दे पुतलियां नाल जुड़ी जा रहे हैं, इसे करके दुखी हो रहे हैं। मिट्टी दे पुतले ते हवा आई ते गिर जाने। साडियां अखां दे सामने किन्ने शरीर ढह ढेरी हो गए, किन्ने शरीर जिहड़े ने वो साडियां अखां दे सामने गिर गए। पातशाह जी कहंदे ये ते गिरने ही सी, क्योंकि ये झूठ है, ये सदीव काल नहीं। पर जे तू अपने जीवन का टिका चाहना पुत, फिर बालू की भीत नाल ना जुड़ी, मिट्टी दे पुतलियां नाल ना जुड़ी, मिट्टी दे शरीरां नाल ना जुड़ी। हाँ, इस मिट्टी दे पुतलियां नूं बनाउण वाले मालक दे चरनां नाल जुड़ जा, रचना नाल नहीं जुड़ना, रचनहार दे नाल जुड़ना। बड़ी ध्यान देड़ी गल है। जग रचना सब झूठ है, जान ले हो रे मीत मेरे मित्र प्यारे, इस गल नूं जान लै। ये जगत रचना झूठ है, कोई पता नहीं किहड़े शरीर ने कदों गिर जाना है, ये भरोसा थोड़ी है। इत्थे सुनन वाला भी गिर जाना है, सुनाउण वाला भी गिर जाना है, कोई पता नहीं। पर पातशाह जी कहते जे तू टिका चाहना, जे तू आनंद चाहना, जे तू खेड़ा चाहना है,
फिर जग रचना झूठ है, रचना नाल ना जुड़, रचनहार दे नाल जुड़ जा। किड्डी वड्डी गल कह रहे। रचना नाल नहीं जुड़ना, रचनहार दे नाल जुड़े ते तेरे जीवन नूं टिका मिलेगा। धन भगत कबीर साहब महाराज जी का बड़ा प्यारा बचन है। जिहड़ी गल धन गुरु तेग बहादुर महाराज जी इत्थे कह रहे हैं भी जग रचना सब झूठ है, जान लेहो रे मीत, कह नानक थिर ना रहै, ज्यों बालू की भीत। यही गल समझाई गई, पुत रचना झूठ है, रचनहार नहीं। तू रचनहार दे नाल जुड़ना। हुण भगत कबीर साहब महाराज जी ने 35 अखरां दे विचों एक अखर लिया। वो अखर आपां बड़ी बारी पढ़िया, उस अखर दे असीं कई बारी अर्थ दोहराए, वो तो कई चीज़ां दे नाम रखे। जिवें टीचर सानू स्कूल विच पढ़ाउंदा है, चच्चा अखर आया, टीचर कहंदा बोल चच्चा चरखा, चच्चा चमचा, चच्चा चंद। हुण ये तो कई लफ्ज आपां पढ़े बोले, पर भगत कबीर साहब महाराज जी कहंदे जदों पुੱਤ यही चच्चा अखर लैके गुरु ग्रंथ दी जोद विच बैठेगा ना, गोद विच बैठेगा, फिर चच्चा चमचा नहीं, चच्चा चरखा नहीं, चच्चा चंद नहीं, फिर तेनू गुरु ये गल समझावेगा कि चच्चा रचित चित्र है भारी। इस संसार का जिहड़ा चित्र है ना, ये बहुत बड़ा है। इस चित्र दे विच बणियां हुईयां मूर्तियां दे नाल ना जुड़ी, क्योंकि चित्रकार दी मर्जी है, जिहड़ी मर्जी मूर्त नूं मिटा के दूजी बना देवे, उहदा हक है। हुण भगत कबीर साहब महाराज जी कहंदे चच्चा अखर पढ़न वालिया, चच्चा चमचा, चच्चा चंद, चच्चा चरखा नहीं, बल्कि चच्चा रचित चित्र है भारी, तज चित्र है चेतो चितकारी। कहंदे चित्र दा ध्यान छड्ड, चित्रकार दे वल ध्यान दे। जिन्हें ये मूर्तां बनाईयां ने, मिट्टी दे पुतले, बालू की भीत बनाई, ये रचना बनाई, पर रचना झूठ है, रचनहार नहीं। बड़ी डूंगी गल कही। चच्चा रचित चित्र है भारी, तज चित्र है चेतो चितकारी, चित्र बचित्र एह अब झेरा, तज चित्र है चित राख च तेरा। कहंदे चित्र दा ध्यान छड्ड, चित्रकार दे वल ध्यान दे। जदों उस चित्रकार दे वल तेरा ध्यान जुड़ेगा ना, फिर तेनू पता लगेगा ये जगत दा जिहड़ा चित्र है, इहदे विच ते बदलाव आउंदा ही रहना है। कई मूर्तां बननगियां ते कई मिटणगियां, ये जग रचना झूठ है। पर जिहड़ा चित्रकार इस संसार दी रचना करदा पिया ना, वो सदीव काल है, वो सदा स्थिर रहन वाला है। मैं उस चित्रकार दा सिमरन करना है। जे चित्रकार नाल जुड़ांगा तो टिका मिलेगा, आनंद मिलेगा, खेड़ा मिलेगा, क्योंकि उहदी वखरी वखरी नवी नवी रचना दा ध्यान आवेगा। पातशाह जी कहन लगे जग रचना सब झूठ है, जान लेहो रे मीत, कह नानक थिर ना रहै, ज्यों बालू की भीत। ये सारा संसार मिट्टी दा पुतला है। आपां उन्हां शब्दां दा फिर सिमरन करिए जिहदे विच सतगुरु जी कहंदे कबीर माटी के हम पुतरे, मानस राखो नाम बालू की भीत। हुण भगत कबीर साहब जी ने यह गल कही, भगत रविदास जी कहंदे माटी को पुत्रा कैसे नचत है, ज्यों बालू की भीत। धन गुरु अर्जन साहब महाराज जी कहंदे इस पानी ते जिन तू करिया, माटी काले देहरा करिया, मिट्टी दा देहरा, बालू की भीत। हुण सतगुरु जी कहन लगे ये शरीर जिहड़े ने ना, ये मिट्टी दे पुतले ने, बालू की भीत है। और जिमें रेत दी बनी हुई कंध बहुता चिर टिकदी नहीं,
ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰਿਆ तेरा ये मिट्टी का शरीर जिहड़ा है ये भी बहुता चिर टिकिया रहने वाला नहीं, सदीव काल नहीं। सदीव काल ते केवल परमेश्वर है। जे उस मालक दे चरनां नाल जुड़ेगा तेरे जीवन नूं आनंद मिलेगा, टिका मिलेगा, सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, खेड़ा मिलेगा। नहीं तो आपां वेख सकते हैं भी किन्ने शरीरां दे खत्म होण करके असी दुखी हाँ, किन्ने शरीरां दे मिलन ना करके असी दुखी हाँ। कई शरीर सातों विछड़ गए, असी उन्हां नूं याद करके तड़फदे हां, ते कई शरीर सानू मिले नहीं, असी उन्हां नूं भी याद करके दुखी हो रहे हैं। मिट्टी दे पुतलियां दी सांझ बनी जा रही, पर जिस मालक ने रचना की उस नाल सांझ नहीं। ताही मेरे सतगुरु जी ने गल कही ना भी दुख तदे जद विसर जाए, रोग व्यापै बहु विध धाए। जदों रचनहार विसरदा है ना फिर दुख पैदा होंदा है। जिन्हां प्यारियां ने रचनहार दे वल ध्यान दिता है वो रचना दे खत्म होण ते कदे दुखी नहीं हुए, क्योंकि उन्हां नूं पता जग रचना सब झूठ है, ये सच नहीं। इस सदीव काल में जिमें धन गुरु कलगीधर सच्चे पातशाह जी 9 सालां दी उम्र अज गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी दी झोली दे विच उन्हां दे अपने पिता गुरु तेग बहादुर महाराज जी दा सीस आया। हुण ध्यान मार के वेखो किदां दा माहौल होवेगा। पिता दा पूरा शरीर भी पहुंचिया नहीं, धड़ दिल्ली दी धरती है, सीस जिहड़ा है वो आनंदपुर साहिब जी की पावन धरती दे उपर आ गया। बहुतात जिहड़े सिख सी, बहुतात जिहड़े प्यारे सी, वो इस वाकियात नूं देख के अखां विचों अथरू केरन लग पए। पर गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह दीआं अखां विच अथरू नहीं सी। सामने धन गुरु तेग बहादुर महाराज जी दे धर्म पत्नी माता गुजरी जी अपने पति दा सीस वेखदे ने, धा नहीं मारी, कीरने नहीं पाए, सीस दे अगे सीस झुका के, सीस दे अगे सीस झुका के एक अरदास कीती सी, मेरे सिर दे साइयां तेरी निभ गई, मेरी भी निभ जावे। ध्यान मार, क्योंकि मिट्टी दे पुतलियां दी सांस सी, पता सी अपने पति दे कोलों ये बचन सुनते रहे माता गुजरी जी कि जो उपजियो सो बिनस है। परो आज का काल नानक हर गुण गाए ले, छाड़ सगल जंजाल रब दे गुण सदीव काल ने। बाकी रचना जिहड़ी है ते झूठ है। वो अपने पति गुरदेव दे कोलों सुनते रहे कि चिंता ताकी कीजिए जो अनहोनी होए, ये मार्ग संसार को नानक थिर नहीं कोए। ये संसार दे विच ते जिहड़ी मौत है ना वो होनी होनी है। हाँ ये हो सकता है, समा बदल सकता है, थां बदल सकता है, तरीका बदल सकता है। किसी नूं आपां कहने सौखी मौत आ गई, किसी नूं कहने औखी बड़ी आई। ये साडी सोच है। पर ध्यान मारना, जिन्हां ने अपने मालक दे चरनां नाल प्रीत बनाई ना, धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी दी गोद दे विच झोली दे विच जदों पिता दा सीस आया, चारे पासे कई गुरसिख खड़े सी जिहड़े रोंदे पए ने, अखां विचों बैराग बहिंदा पिया। पर मेरे पातशाह गुरु गोबिंद सिंह ने एक शब्द कहा सी, जिहड़ी गल भट्ट साहिबाना ने बाणी विच कही ना भी सो कबन कहे श्री गुर मोयो। कौन कहंदा भी गुरु जी मर गए, सो कबन कहे श्री गुर मोयो। कौन कहंदा गुरु जी मर गए ने? मरे नहीं।
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਬੈਰਾਗ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਥਰੂ ਕੇਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਭਲਿਓ ਤੁਸੀਂ ਰੋਂਦੇ ਕਿਉਂ? ਇਹ ਤੇ ਸੱਚ ਹੈ, ਮੌਤ ਇਹ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝੋ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਣੀ ਡਿੱਗਿਆ, ਸੂਰਜ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੂਰਜ ਦੇ ਤੇਜ ਨਾਲ ਸੇਕ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ ਦਿਖਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਿਆਨੀ ਬੰਦਾ ਕਹੇਗਾ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਗਿਆਨੀ ਬੰਦਾ ਕਹੇਗਾ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਦਾ ਤੇਜ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤਪਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਥੱਲੇ ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਉਹ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਤੇ ਭਾਫ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਕੇ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਜਿੱਦਣ ਰੱਬੀ ਹੁਕਮ ਆਉਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਸੇ ਪਾਣੀ ਨੇ ਫਿਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਲੀ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਖੇੜਾ ਦੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਤਮ ਕਰ ਜਾਣੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਭਲਿਓ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਤੇ ਰੱਬੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਏ ਸੀ, ਰੱਬੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਜਿੱਦਣ ਰੱਬੀ ਹੁਕਮ ਆਇਆ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਖੇੜਾ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਕਈ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਣਾ ਵੀ ਪਾਉਣਗੇ। ਉਹ ਖਤਮ ਥੋੜੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਰਚਨਹਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਾ, ਉਹ ਰਚਨਾ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨੂੰ ਭਾਂਪ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ, ਜਿੱਦਣ ਰਚਨਹਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਉਹਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਵੇਗੀ ਮੈਂ ਰਚਨਹਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, ਰਚਨਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ। ਜਗ ਰਚਨਾ ਸਭ ਝੂਠ ਹੈ, ਜਾਨ ਲੇਹੋ ਰੇ ਮੀਤ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਝਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਸੀ ਮੌਤ ਤੇ ਸੱਚ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਥੋੜੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਬਚ ਗਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਅਮਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਕੇ ਗਏ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਅਗਲਾ ਪਿੰਡ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ, ਅਗਲਾ ਸਾਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਥੋੜੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਜਗ ਰਚਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜੁੜ, ਜਗਤ ਨੂੰ ਰਚਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾ। 16 ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨਾ ਕਿ ਜੈ ਘਰ ਕੀਰਤ ਆਖੀ, ਕਰਤੇ ਕਾ ਹੋਇ ਵਿਚਾਰ, ਤਿਤ ਘਰ ਗਾਵੋ ਸੋਹਿਲਾ ਸਿਵਰਿਓ ਸਿਰਜਣਹਾਰ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਸਿਮਰਨ ਕਿਹਦਾ ਕਰਨਾ? ਸਿਰਜਣਹਾਰੂ, ਜਿਹੜਾ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਸਿਰਜਣ ਵਾਲਾ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਿਰਜੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗਾਥਾ, ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਬਹੁਤ ਹਾਂ, ਸੁਣਦੇ ਬਹੁਤ ਹਾਂ, ਗਾਉਣੇ ਬਹੁਤ ਹਾਂ, ਪੜ੍ਹਾਉਣੇ ਬਹੁਤ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਿਰਜੀ ਹੋਈ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਰੱਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰੱਬ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਾ ਲਾ। ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਤ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਾ ਲਾ। ਮੈਨੂੰ ਧਨ ਦੌਲਤ ਬਹੁਤੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਾ। ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਜੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ, ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਸਿਰਜੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਦੋਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਲਾਂਭਾ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਰੱਬਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ, ਭਾਵੇਂ ਬਣਾ ਦੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਢਾ ਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਜਨਮ ਦੇ ਦੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮੌਤ ਦੇ ਦੇ,
भावें रख लै ते भावें मार दे, भावें चंगा कहा दे दुनिया विच, भावें बुरा बना दे, तेरा दर नहीं छड्डना। हुण ध्यान मारो, ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉਹਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਲੋਕ ਮੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗਾ, ਔਰ ਇਹ ਡਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲੋਕ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਦਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਮਾਰੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ। ਉਹ ਜਗ ਰਚਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ, ਰਚਨਹਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤੇ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਲੋਗਨ ਕੀ ਚਤੁਰਾਈ ਉਪਮਾ ਤੇ ਬੈਸੰਤਰ ਜਾ, ਅਬ ਬੁਰਾ ਕਹੋ ਭਾਵੇਂ ਭਲਾ ਕਹੋ, ਹਮ ਤਨ ਦਿਓ ਹੈ ਢਾਰ, ਅਬ ਹਮ ਚੱਲੀ ਠਾकुर ਪਹਿਹਾਰ, ਜਬ ਹਮ ਸ਼ਰਨ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਆਈ, ਰਾਖ ਪ੍ਰਭੂ ਭਾਵੇਂ ਮਾਰ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਮਾਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ ਭਾਵੇਂ ਰੱਖ ਲੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮਾਰ ਦੇ, ਤੇਰਾ ਦਰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਦੂਜਾ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਦੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਫਿਰ ਰੱਬ ਦੇ ਉਲਾਂਭੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਧਿਆਨ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖੋ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਗ ਰਚਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਾ, ਮਿਲਦਾ ਕੁਝ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਉਲਾਂਭੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਰਚਨਹਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਜੇ ਸੁਖ ਦੇ ਤਾਂ ਤੁਝੇ ਅਰਾਧੀ, ਦੁੱਖ ਭੀ ਤੁਝੇ ਧਿਆਈ, ਜੇ ਭੁੱਖ ਦੇ ਤਾਂ ਇਤ ਹੀ ਰਾਜਾਂ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸੂਖ ਮਨਾਈ, ਦਰਸ਼ਨ ਹਰ ਦੇਖਣ ਕੈ ਤਾਈ, ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਾਲਾਤ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਮਰਜੀ ਬਣ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਮਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਰਚਨਹਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੇ ਅੱਜ ਸੁੱਖ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੁੱਖ ਹੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਰਲਾਉਣਾ ਹੈ ਰੱਬਾ ਦੁੱਖ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ? ਦੁੱਖ ਮੰਗਿਆ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੁੱਖ ਰੂਪੀ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਰੂਪੀ ਫਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੱਗਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਵੀ ਰੱਬਾ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਦੇ, ਜਵਾਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁਢਾਪੇ ਦਾ ਫਲ ਲੱਗਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹੋ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਉਲਾਂਭਾ ਨਾ ਦਿਓ ਵੀ ਰੱਬਾ ਤੂੰ ਬੁਢਾਪਾ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਤੇ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਜਵਾਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁਢਾਪਾ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ। ਅਸੀਂ ਜਨਮ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੌਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਜਨਮ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਜਨਮ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੌਤ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਮਰਨ ਲਿਖਾਏ ਮੰਡਲ ਮੈਂ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਲਿਖਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਮੌਤ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ, ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣਾ। ਜਨਮ ਤਾਂ ਮਿਲਦਾ ਜੇ ਮੌਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੌਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਰਚਨਹਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣਾਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਲਾਤ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾ ਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਸੁੱਖ ਵਾਲੇ ਬਣਾ ਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਦੁੱਖ ਵਾਲੇ ਬਣਾ ਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਭੁੱਖ ਵਾਲੇ ਬਣਾ ਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਆ ਜਾਵੇ, ਹਾਲਾਤ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਣ, ਹਾਲਤ ਮੇਰੀ ਤੇਰੇ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਜਗ ਰਚਨਾ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ, ਉਹ ਰਚਨਹਾਰ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਿਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹੀ ਤੇ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਗ ਰਚਨਾ ਸਭ ਝੂਠ ਹੈ। ਜਾਨ ਲੇਹੋ ਰੇ ਮੀਤ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਥਿਰ ਨਾ ਰਹੈ, ਜਿਉ ਬਾਲੂ ਕੀ ਭੀਤ। ਜਿਵੇਂ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਰੇਤ ਦੀ ਕੰਧ, ਹਵਾ ਦਾ ਬੁੱਲਾ ਆਇਆ ਕਿਰਦੀ ਗਈ ਢਹਿ ਠੇਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੱਟੀ ਦੇ ਪੁਤਲੇ
ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੇ ਵੀ ਕਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਧਿਆਨ ਰਚਨਾ ਵੱਲ ਨਹੀਂ, ਰਚਨਹਾਰ ਵੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਮਾਰੋ, ਕਿੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਗਏ ਆ, ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਵੱਡੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨੂੰ ਵਾਚਣ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੜ੍ਹੋ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ। ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੈ ਕਰ ਕੀਰਤ ਆਖੀਐ ਕਰਤੇ ਕਾ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰੋ, ਤਿਤ ਘਰ ਗਾਵੋ ਸੋਹਿਲਾ ਸਿਵਰਿਓ ਸਿਰਜਣਹਾਰੋ, ਤੁਮ ਗਾਵੋ ਮੇਰੇ ਨਿਰਭਉ ਕਾ ਸੋਹਿਲਾ, ਹਉ ਵਾਰੀ ਜਿਤ ਸੋਹਿਲਾ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੋਏ ਰਹਾਓ। ਨਿਤ ਨਿਤ ਜੀੜੇ ਸੰਭਾਲੀਆਂ ਦੇਖੇਗਾ ਦੇਵਨਹਾਰ, ਤੇਰੇ ਦਾਨਾ ਕੀਮਤ ਨਾ ਪਵੇ, ਤਿਸ ਦਾਤੇ ਕਵਨ ਸ਼ੁਮਾਰ, ਸੰਬਤ ਸਾਹਾ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲ ਕਰ ਪਾਵੋ ਤੇਲ, ਦੇਹੋ ਸੱਜਣ 80 ਸੜੀਆਂ ਜਿਉ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਮਾਰੋ, ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ? ਮੇਲ ਕਿਹਦਾ? ਸਾਹਿਬ ਸੁਮੇਲ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਪੁਤਲਿਆਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੋਵੇ। ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਸਾਜੇ ਨਾ, ਸਾਹਿਬ ਸਿਉ ਮੇਲ। ਫਿਰ ਚੇਤਾ ਕਰਵਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ ਧਿਆਨ ਦੇ, ਘਰ ਘਰ ਇਹੋ ਪਹੁੰਚਾ, ਸਦੜੇ ਨਿਤ ਭਵਨ। ਇਹ ਮੌਤ ਦੇ ਸੱਦੇ ਰੋਜ਼ ਪੈਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਤੂੰ ਸੱਦਿਆਂ ਵੱਲ ਨਾ ਵੇਖ, ਸੱਦਣਹਾਰਾ ਸਿਮਰੀਏ। ਤੂੰ ਸੱਦਣਹਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਬਣਾ, ਜਿਹਨੇ ਸੱਦਾ ਭੇਜਣਾ ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ। ਸੱਦਣਹਾਰਾ ਸਿਮਰੀਐ ਨਾਨਕ, ਸੇ ਦੇਹ ਆਵਨ। ਤੇਰੇ ਵੀ ਦਿਨ ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਬਾਲੂ ਕੀ ਭੀਤ ਨੇ ਟੈਟੇਰੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਢੇਰੀ ਦੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਦਣਹਾਰਾ ਸਿਮਰੀਐ। ਬਸ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਘਾਟ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਸੱਦਣਹਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ, ਫੇਰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਦੇ। ਹੁਣ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀਬੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੋਵੇ, ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਮਾਰਿਓ, ਗੱਲ ਬੜੀ ਪਤੇ ਦੀ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਨੇੜਲਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੋਵੇ, ਮੰਨੋ ਪਿਤਾ ਹੋਵੇ, ਭਰਾ ਹੋਵੇ, ਪੁੱਤ ਹੋਵੇ, ਮਾਂ ਹੋਵੇ, ਬਹੁਤ ਨੇੜਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਰੱਬ ਨੇ ਕੀ ਕਰਾਉਣਾ? ਰੱਬ ਨੇ ਕੀ ਕਰਾਉਣਾ ਬਈ? ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਕਹੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ ਪੁੱਤ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਪੁਤਲਿਆਂ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ, ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ। ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ। ਹਾਂ, ਜੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਹੈ, ਫਿਰ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਮ ਸਵਾਰ ਦਰਗਾਹ ਚਲਿਆ। ਸੱਚੀ ਦਰਗਾਹ ਜਾਏ ਸੱਚਾ ਪਿੜ ਮੱਲਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਆ ਸ਼ਬਦ ਪੱਕੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲਿਆ, ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਥਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਜਗ ਰਚਨਾ ਝੂਠ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਗਤ ਦੀ ਝੂਠੀ ਰਚਨਾ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਨਾ ਬਣ, ਰਚਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਬਣ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸ਼ਲੋਕ ਆਪਾਂ ਆਸਾ ਕੀ ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਝੂਠ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਹੈ, ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਨਹੀਂ। ਦੁਖੀ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੂੜ ਰਾਜਾ, ਕੂੜ ਪਰਜਾ, ਕੂੜ ਸਭ ਸੰਸਾਰ, ਕੂੜ ਮੰਡਪ, ਕੂੜ ਮਾੜੀ, ਕੂੜ ਬੈਸਣਹਾਰ, ਕੂੜ ਮੀਆਂ, ਕੂੜ ਬੀਬੀ, ਖੱਪ ਹੋਏ ਖਾਰ।
कूड़ सोयना कूड़ रूपा कूड़ रूप अपार, कूड़ कूड़े नेह लगा बिसरिया करतार। जग रचना सब झूठ है जान ले हो रे मीत, कह नानक थिर ना रह ज्यों बालू की भीत। मेरे पातशाह जी कहने आ ध्यान मार के वेख बिसरिया की है। कूड़ कूड़े नेह लगा बिसरिया करतार, किस नाल कीचै दोस्ती सब जग ਚੱਲਣਹਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਹੀ ਚਲਾਏਮਾਨ ਹੈ। ਭਾਵ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਾ, ਥਿਰ ਨਾ ਰਹਿ, ਕੋਈ ਟਿਕਿਆ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭੋਗ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸਰੀਰਾਂ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਨਾ ਬਣ, ਸਰੀਰਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾ ਬਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਆ ਪ੍ਰਭਾਸਾ ਇਸ ਭਾਂਡੇ ਕਾ ਕਿਤਨਕ ਲਾਗੇ ਠਨਕਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਭਰੋਸਾ ਇਸ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਭਾਂਡੇ ਦਾ, ਇਹਨੇ ਕਦੋਂ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਢੇਰੀ ਨੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ ਤੇ ਦੁਖੀ ਰਹੇਗਾ, ਤੜਫਦਾ ਰਵੇਂਗਾ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ ਨਾ, ਰਚਨਹਾਰ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਬਣ, ਰਚਨਾ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਗ ਰਚਨਾ ਸਭ ਝੂਠ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਇਹਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਰਚਨਹਾਰ ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਰਚਨਹਾਰ ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਖਣਹਾਰ, ਸਮਾਂ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਨਾ ਬਣ, ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਬਣ, ਜਿਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਰੱਖਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਰਚਨਾ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਰਚਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਚਨਹਾਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਧਿਆਨ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਸਰੀਰਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ ਦੀਏ ਤੁਝ ਬਾਪ ਮਹਤਾਰੀ। ਮਾਂ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ, ਪਿਓ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ, ਤੇਰੇ ਰੱਬ ਨੇ ਤੇਰੇ ਲਈ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਜਿਨ ਦੀਏ ਤੁਝ ਬਾਪ ਮਹਤਾਰੀ, ਜਿਨ ਦੀਏ ਤੁਝ ਭਰਾਤ ਪਿਤ ਹਾਰੀ, ਜਿਨ ਦੀਏ ਤੁਝ ਬਨਤਾ ਅਰ ਮੀਤਾ। ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ ਸਰੀਰ ਵੀ, ਤੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦਾ ਸਰੀਰ ਵੀ, ਤੇਰੇ ਪਤੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਵੀ, ਤੇਰੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਵੀ, ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਵੀ, ਤੇਰੇ ਧੀਆਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਰੱਬ ਨੇ ਰਚਿਆ। ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਤੈਨੂੰ ਸਹਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਜਿਨ ਦੀਏ ਤੁਝ ਬਾਪ ਮਹਤਾਰੀ, ਜਿਨ ਦੀਏ ਤੁਝ ਭਰਾਤ ਪਿਤ ਹਾਰੀ, ਜਿਨ ਦੀਏ ਤੁਝ ਬਨਤਾ ਅਰ ਮੀਤਾ, ਤਿਸ ਠਾਕੁਰ ਕਉ ਰੱਖ ਲੇਹ ਚੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਜੇ ਟਿਕਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਲੋੜ ਲੱਗੀ ਉਹਨੇ ਸਰੀਰ ਸਾਜ ਦੇਣਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਲੋੜ ਲੱਗੀ ਉਹਨੇ ਸਰੀਰ ਢਾ ਦੇਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਰਚਨਹਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਾ, ਉਹ ਰਚਨਾ ਦੇ ਬਣਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਢਹਿਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਦੇ ਕੁਰਲਾਏ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ। ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਚਨਹਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਕੇ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕੁਝ ਸਰੀਰ ਬਣੇ ਤਾਂ ਵੀ ਦੁਖੀ, ਕੁਝ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਤਾਂ ਵੀ ਦੁਖੀ। ਮੰਨੋ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਸਰੀਰ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੁਖੀ ਹੋਏ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਲਾਦ ਦਾ ਜਨਮ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਦੁਖੀ ਹੋਏ। ਕੁਝ ਸਰੀਰ ਢਹਿ ਗਏ ਤਾਂ ਵੀ ਦੁਖੀ, ਕੁਝ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੀਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੁੱਤ ਦਾ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਵੀ ਦੁਖੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਹੈ, ਖੇੜਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਤ ਮਿਲੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਹੋਵੇ ਤੇ ਖੁੱਸ ਜਾਵੇ। ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ 5 ਪੁੱਤਰ 1 ਧੀ। 5 ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪੁੱਤ ਬਾਬਾ ਅਟਲ ਰਾਏ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਰੀਰਕ ਚੋਲਾ ਤਿਆਗ ਗਏ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰਮਤ ਅਨੁਸਾਰ
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਸਾਰਾ ਕਰਮ ਕੀਤਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਾਂਢੂ ਭਾਈ ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਹ ਪਿਆਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਇਸ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਆਇਆ, ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅਥਰੂ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਧਾਹ ਵੀ ਮਾਰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੀਬੀਆਂ, ਰੋਂਦੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਉੱਚੀ ਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਮਾਰੋ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ, ਪਰ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਉਦਾਸੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਰਾਗ ਨਹੀਂ, ਬੜੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਬੈਠਾ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸੋਚਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪੁੱਤ ਮਰ ਗਿਆ। ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤ ਬੜਾ ਲਾਡਲਾ ਸੀ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਬੜੇ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲਾ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਆਖਰ ਕਹਿ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ? ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਉਦਾਸੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰੱਬ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਸ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚ। ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਨੇ ਡੱਕਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚ ਦਿੱਤੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਦੱਸ ਸਾਈਂ ਦਾਸ, ਇਸ ਲਕੀਰ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਖੇੜਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਕੁਝ ਆਨੰਦ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ? ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚ ਦਿੱਤੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮਿਟਾ ਦੇ। ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਨੇ ਉਸੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਲਕੀਰ ਮਿਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ? ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਲਕੀਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਲਕੀਰ ਢਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਲਕੀਰ ਹੀ ਸੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਅਟਲ ਰਾਏ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਲਕੀਰ ਰੱਬੀ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਸੀ, ਰੱਬੀ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਮਿਟ ਗਈ, ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਜੰਮਣ ਮਰਨਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਭਾਣਾ ਆਵੇ ਜਾਏ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਦਿੱਤੋਨ ਰਿਜ਼ਕ ਸੰਭਾਹੇ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਰਚਨਹਾਰ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਬਣੇ ਨਾ, ਉਹ ਰਚਨਾ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੇ ਕਦੇ ਕੀਰਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਮਾਰ, ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਣੀ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੌਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਦਾ ਸੱਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਣਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਮੌਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੌਤ ਆ ਰਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਨਮ ਵੀ ਹੁਕਮ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮੌਤ ਵੀ ਹੁਕਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਣਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਸੁਣੋ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਹੋ, ਮੇਰਾ ਹਰ ਭਾਣਾ, ਮੇਰੇ ਹਰੀ ਦਾ ਭਾਣਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਹੁਕਮ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਤੱਕ ਚੋਲਾ ਛੱਡਣਾ, ਮੌਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਧਿਆਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੱਲ। ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੀ ਪਿਆ, ਮੇਰੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੀਰਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੇ, ਬਲਕਿ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ। ਅੰਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਪਿੱਛਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰੇ ਹੋ ਨਿਰਵਾਣ ਜੀਓ, ਕੇਸੋਂ ਗੋਪਾਲ ਪੰਡਤ ਸਦਿਓ, ਹਰ ਹਰ ਕਥਾ ਪੜ੍ਹੇ ਪੁਰਾਣ ਜੀਓ। ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ, ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਗ ਰਚਨਾ ਸਭ ਝੂਠ ਹੈ, ਜਾਨ ਲੈ ਹੋ ਰੇ ਮੀਤ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਥਿਰ ਨਾ ਰਹਿ ਜਿਉ ਬਾਲੂ ਕੀ ਭੀਤ। ਇਹ ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ